Good morning, everyone. Our today's lecture is on the track electrification system in the traction. That is the DC system, single phase 25 kV AC system, and composite system. In composite system, there are two types. That is the single phase and DC system, single phase and three phase system. There are composite. That is a combination of two systems. First one is the AC plus DC system, and third one single phase system and three phase system. These are the classification of your track electrification system which is used in your traction. So firstly, DC system. DC system is nothing but the direct current system. In direct current system, near about 1500 volt DC is used. 1500 volt DC is used, and that system is comparatively more advantageous to single phase, that is a 25 kV AC system. DC सिस्टीमचे मेन ॲडव्हान्टेज काय का त्यामध्ये जे काही लॉसेस आहे ते मिनिमाइज होतात बिकॉज इट इज ओनली प्युअरली रेजिस्टिव्ह पार्ट. देर इज नो प्रेझेन्स ऑफ इंडक्टिव्ह पार्ट. दॅट्स वाय द DC system is more advantageous than the single phase AC system. Then in India, the first 1500 DC was the first electrification use launch in 1925 in the Mumbai. 1925 मध्ये फर्स्ट जी DC सिस्टीम आहे 1500 व्होल्ट ती इम्प्लिमेंट केली गेली. अँड in between 2012 and 2016 that DC system is converted to a 25 kV 50 hertz सिस्टीम. म्हणजे जी काही DC सिस्टीम आहे ती ओल्डर डे मध्ये 1925 मध्ये हिंदी मुंबई ती इन्स्टॉल केली गेली होती. अँड in between year 2012 and 2016 that DC system is improved and it is converted to a 25 kV 50 hertz. I'm audible, participant? Participant आवाज येतोय का? Student, I'm audible. Yes, ma'am. Okay.
Firstly, there are some advantage of your DC system. That means it has a high starting torque and easy speed control of the DC series motor and DC shunt motor. DC system is utilized clearly. That means it includes the DC series motor and the DC shunt motor for your as a traction motor. And the main advantage is that there is a high starting torque and easy speed control. Then also there is some advantages like a DC series motor has a smaller weight per HP. म्हणजे त्याची HP रेटिंग जरी जास्त असेल हॉर्स पॉवर रेटिंग तरी पण ती जी काही साईज आहे डीसी मोटरची ती कम्पॅरेटिव्हली लेस असते. देन इट रिक्वायर दी लोअर मेंटेनन्स ॲज कम्पेअर्ड टू एसी सिरीज मोटर. ज्या एसीच्या मोटर्स असतात त्यांना मेंटेनन्स जास्त लागतो ॲज कम्पेअर्ड टू डीसी मोटर. Then it is capable to attain the high acceleration and retardation rate. म्हणजे ती क्विक मध्ये ती मोटर ऍक्सिलरेशन गेन करू शकते आणि रिटार्डेशन मीन्स काय ऍक्सिलरेशनच्या ऑपोजिट वर्ड दॅट इज द रिटार्डेशन म्हणजे स्पीडला डायरेक्टली झिरो पोझिशनला घ्यायचं. दॅट मीन्स it is capable to attain the high acceleration as well as the retardation rate. Therefore, it is better to suited for the urban and suburban services. म्हणजे मेन लाईनला डीसी सिस्टीम नाही युटिलाइज केली जात. बट in urban and suburban area, this DC system can be utilized. Then the voltage near about 600 to 750 is utilized for the urban services. If there is a DC system, then the voltage near about 600 to 750. That amount of voltage is utilized for the urban services. And 1500 to 3000 volt, 1500 volt ते 3000. It is preferred for the suburban and mainline services. तीन टाइप्सच्या सर्व्हिसेस असतात, अर्बन लाईन, suburban line and the main line. Then if we implement the DC system for the track electrification, then the voltage near about 500 to 750 is utilized for the suburban line. And if there is a main line or the urban line, then 1500 to 3000 volt, that much amount of voltage is utilized for the main line service and the urban line service. Clear up to this, participant? And first electric DC track electrification is introduced in 1925 in Mumbai. Clear? DC system चे पॉइंट समजले का सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. Then after that there is a single phase AC system. Then it is divided into two groups, low frequency and high frequency. Single phase AC system, that means the voltage level is near about 25 kV AC system. DC system चे जे काही पॉइंट्स आहे त्याला ओव्हरकम करून जी सिस्टीम आहे ती 25 kV 25 kV AC system मध्ये कन्वर्ट केली. Then in this system, substation receive power at three-phase high voltage line, and then it is stepped down to required value using a transformer. जनरली जो काही सिंगल फेज 25 kV चा जो काही सप्लाय आहे तो कसा ऑप्टेन केला जातो? फर्स्टली फ्रॉम द सबस्टेशन रिसीव द थ्री फेज हाय व्होल्टेज, म्हणजे थ्री फेजचं व्होल्टेज पहिले ती सबस्टेशनला रिसीव्ह होणार. दॅट्स हाय अमाउंट ऑफ व्होल्टेज इज अगेन स्टेप डाउन using a transformer, and further it is converted into DC using rotary converter or mercury rectifier. ही जी सिस्टीम आहे ती अगेन डीसी मध्ये कन्वर्ट केली जाते. अगेन दॅट डीसी सिस्टीम इज कन्वर्टेड इनटू 25 kV AC सिस्टीम. कन्वर्जन फर्स्टली थ्री फेजची सिस्टीम इंट्रोड्यूस होणार आहे. दॅट हाय अमाउंट ऑफ व्होल्टेज इज स्टेप डाउन using the transformer. Again that AC voltage is converted into DC, and further that DC voltage is again converted to 25 kV AC system. ही सिंगल फेज सिस्टीमची स्टेप वाईजची प्रोसिजर आहे.
Then the voltage near about for that system is 750 volt. म्हणजे 25 kV हे higher amount voltage आहे. पण it is maintain the voltage near about 750 volt. तेवढं voltage इथे लागणार होते. तर AC सिस्टीमच्या रिलेटेड पॉईंट समजले का? इट इज आयदर हाय फ्रिक्वेन्सी ऑर लो फ्रिक्वेन्सी. बट कन्वर्जन कुठल्या सिस्टीमचं काय कन्वर्जन होतं हे कळालं का? Yes, ma'am. Okay. Then next is the composite system. Composite means it is also sometimes called as a Kando system. Kando. Kando system, that is single phase to three phase. And second one is the single phase to DC system. सिंगल फेज टू थ्री फेजचं कन्वर्जन सगळ्यांना माहिती कसं थ्रू होतं. सपोज देयर इज अ सिंगल फेज सप्लाय आणि इफ वी कन्वर्ट दॅट इनटू थ्री फेज, देन कशा थ्रू कन्वर्ट होतं? पार्टिसिपंट. ओके. फेज कन्व्हर्टर युनिट म्हणजे सिंगल फेजचा सप्लाय थ्री फेज मध्ये जर कन्वर्ट करायचा असेल तर फेज कन्व्हर्टर इक्विपमेंट युटिलाइज केलं जातं. दॅट मीन्स in single phase to three phase system, that is the Kendo system, it consists of conversion of 16 kV 50 hertz. तुमचा जो काही सिस्टीम 16 kV 50 hertz चा जो काही सप्लाय तो ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन पासून घेतला जातो. देन दिस कन्वर्जन इज कॅरीड आउट इन दी लोकोमोटिव्ह इटसेल्फ. म्हणजे जो तुमचा लोकोमोटिव्ह असणार आहे ट्रेन, त्या ट्रेन मध्ये ते स्टेप कन्वर्ट केलं जातं. दॅट मीन्स दिस सिंगल फेज 16 kV 50 hertz supply is converted into three phase by using the phase converter equipment. Phase converter equipment through सिंगल फेजची जी काही पॉवर आहे ती थ्री फेज मध्ये कन्वर्ट केली जाते. देन देर आर सम ड्रॉबॅक्स ऑफ थ्री फेज सिस्टीम. थ्री फेज सिस्टीमच्या पण काही ड्रॉबॅक आहे. म्हणजे तुमची जी इंडस्ट्रियल मोटर आहे तिचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर इथे हॅज अ लो स्टार्टिंग टॉर्क, देन हाय स्टार्टिंग करंट अँड ऍब्सेन्स ऑफ स्पीड कंट्रोल. हे पॉईंट थ्री फेज सिस्टीम मध्ये ड्रॉबॅकला इंट्रोड्यूस झालेले. त्यामुळे काय होतं की ते ड्रॉबॅक जर ओव्हरकम करायचे असतील तर ती थ्री फेजची सिस्टीम आहे ती अगेन डीसी मध्ये कन्वर्ट केली जाते. आणि मग डीसी सिस्टीमचे जे काय आहे इथे हॅज अ हाय स्टार्टिंग टॉर्क, इझी स्पीड कंट्रोल, हाय ऍक्सिलरेशन अँड रिटार्डेशन, तर ते पॉईंट डीसी मध्ये कन्सिडर केले जातात. दॅट्स वाय देयर इज अ सेकंड सिस्टीम इज दी सिंगल फेज टू डीसी सिस्टीम. म्हणजे जो काही सिंगल फेज आणि थ्री फेजचा ड्रॉबॅक आहे तर त्याच्यामध्ये लो स्टार्टिंग टॉर्क आहे, हाय स्टार्टिंग करंट आहे अँड दी ऍब्सेन्स ऑफ स्पीड कंट्रोल. हे अचीव करण्यासाठी कंपोजिट सिस्टीमचा सेकंड पार्ट इंट्रोड्यूस होतो. तर तो आहे तुमचा सिंगल फेज टू डीसी सिस्टीम. सिंगल फेज टू डीसी सिस्टीम कशा थ्रू होणार आहे तुमच्या? ऑब्विसली रेक्टिफायर थ्रू, दॅट इज दी रोटरी कन्व्हर्टर. Single phase 25 kV 50 hertz supply is firstly step down by using transformer. आधी कन्वर्जन कसं होते ते लक्षात घ्या. फर्स्टली सिंगल फेज 25 kV 50 hertz एवढा सप्लाय असतो सिंगल फेजचा रिलेटेड टू ट्रॅक्शन. That 25 kV is stepped down through a transformer. Then it is converted into DC by using the your rectifier, and this whole procedure is carried out in the locomotive itself. म्हणजे हे जे काही कन्वर्जन होणार आहे किंवा स्टेप डाऊन वगैरे जे व्होल्टेज वगैरे होणार आहे तुम्हाला याच्यानंतर लोकोमोटिव्हची ब्लॉक डायग्राम आहे त्यामध्ये इच अँड एव्हरी कंपोनंटचं फंक्शन दिलेलं आहे. कुठल्या पोझिशनला लोकोमोटिव्ह मध्ये कुठला पार्ट सेट केलेला असतो आणि कन्वर्जन कसं होतं. सपोज ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन पासून 25 kV AC सिस्टीम गेन केली. Then it is fed back to the transformer. Transformer then step down this voltage, and again from that transformer it is provided to rectifier. Rectifier again convert this AC system into DC, and then it is fed back to your DC series or DC shunt motor.
This one is the single phase to DC system. Clear participant? आणि प्रॅक्टिकली जर याचं तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं तर इगतपुरीतील भुसावळ ही अशी एक लाईन आहे का जी सिंगल फेज टू डीसी ह्या प्रिन्सिपलच्या अकॉर्डिंगली वर्क झालेली आहे. देन विरार टू साबरमती ही सेकंड लाईन इंट्रोड्यूस झाली आहे. देन ठीक आहे, या दोन लाईन्स फॉर एक्झाम्पल जर आलं एमसीक्यूच्या फॉर्मॅटमध्ये विच आर दी lines which runs on the single phase to DC system. That is a composite system. The first one is the Igatpuri to Bhusawal and second one Virar to Sabarmati. Clear? एकदम सिंपल आहे, सगळ्यांना नोन आहे. सिंगल फेज टू डीसीचं कन्वर्जन कसं होणार आहे? हाय अमाऊंटचं व्होल्टेज ऑब्विसली असणारच आहे, कारण की 11 केव्ही किंवा 25 केव्ही अशा हाय अमाऊंटची पॉवर ही ट्रान्सफर केली जाते. दॅट अगेन स्टेप डाऊन विदिन ट्रान्सफॉर्मर डीसी कन्वर्ट करायचा असेल तर ऑब्विसली रेक्टिफायर लागेल आणि कन्वर्ट झालेला डीसी सप्लाय हा डीसी सिरीज मोटरला दिला जातो, मग तुमचं लोकोमोटिव्ह रन होणार. क्लिअर? समजलं का स्टुडंट? ओके. Then next one is the traction mechanism. Traction mechanism consists of block diagram of AC electric locomotive and function of each part. म्हणजे जो मी तुम्हाला आता सांगितलं होता, मी एक ब्लॉक डायग्राम शेअर करते. हा क्वेश्चन आहे, जर फक्त तुमची थेरॉटिकल जर पेपर असला तर याच्यामध्ये 4 मार्क्ससाठी 100% विचारला जाणारा क्वेश्चन आहे. ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ AC electric locomotive and this state the function of each part. आणि एकदम इझी क्वेश्चन आहे आणि अंडरस्टँडेबल आहे. मी तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम लोकोमोटिव्हची शेअर करते, दिसते मला सांगा. ब्लॉक डायग्राम दिसते पार्टिसिपंट? स्टुडंट ब्लॉक डायग्राम दिसते का? रिप्लाय करा. Yes, ma'am. Okay. This one is the block diagram for the AC electric locomotive. म्हणजे तुमचं ट्रेनचं जे इंजिन असतं ना त्याचा हा इंटरनल व्ह्यू दिलेला आहे. This one is the overhead transmission line, OHE, overhead equipment असं त्याचं फुल फॉर्म आहे. तर ओव्हरहेड इक्विपमेंट म्हणजे तुमची ओव्हरहेडची जी काही लाईन असते कंडक्टर ती लाईन्स आहे. देन दिस सेकंड वन इज युअर पेंटोग्राफ. पेंटोग्राफ मीन्स काय? ज्या कंपोनंट थ्रू तुमची इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट केली जाते, म्हणजे हा लोकोमोटिव्ह इथे एंड होतोय आणि ही वरती ओव्हरहेड ट्रान्समिशनची लाईन आहे, या दोघांमध्ये कनेक्शन या पेंटोग्राफ थ्रू केलेलं आहे. प्रिव्हियस ओल्ड डेच्या जर तुम्ही ट्रेन्स बघितल्या तर वरती असा एक ह्या फॉर्मॅट मध्ये मेकॅनिकल एक पार्ट असतो, त्याला काय प्रोफेशनल वर्ड मध्ये त्याचं नेम काय आता पेंटोग्राफ. तर प्रॅक्टिकली सगळ्यांनी 100% हे बघितलेलं असणार आहे. त्याचं मेन फंक्शन काय? इट कलेक्ट्स दी करंट फ्रॉम दी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन अँड देन सप्लाय प्रोव्हाइडेड टू फर्दर प्रोसिजर. देन थर्ड वन, दिस वन इज दी सर्किट ब्रेकर. प्रत्येकाचं फंक्शन मी नंतर सांगणार स्टेप बाय स्टेप इथपर्यंत पॉवर कशी येते. पहिले फक्त सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन सांगते. फर्स्ट इज दी ओव्हरहेड
transmission line or overhead equipment. The second one is the pantograph. This third one, this two part is the circuit breaker. This fourth one is the your tap changer, on-load tap changer. Then fifth one, this part is your transformer. Then sixth one is the your rectifier. Seventh one is the smoothing reactor. इथं चोक म्हटलंय पण ऍक्च्युअल मध्ये नेमकं आहे smoothing reactor. And from that there is a this 8 is the traction motor. म्हणजे इथे तुमच्या ट्रॅक्शन मोटरची पोझिशन असते तिथे त्या प्लेस केलेलं असतं. कंपोनंटचं इंट्रोडक्शन समजलं का त्यानंतर मी वर्किंग सांगते. First to 8, which are the components we have to utilize in traction locomotive. हे क्लिअर झालंय सगळ्यांना? स्टुडंट रिप्लाय करा. Yes, teacher. Okay. Then first is the overhead transmission line. Overhead transmission लाईनचं फंक्शन काय असतं? सगळ्यांना नोन असेल. काय फंक्शन असतं ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईनचं? पार्टिसिपंट तुमच्या साईडने सांगा, न पुढे गेली मी. Electric supply. ओके. टू कॅरी दी युअर पॉवर किंवा इलेक्ट्रिक सप्लायला कॅरी करायचं काम हे तुमचं इलेक्ट्रिक ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन करणार. फ्रॉम दॅट ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन पेंटोग्राफ कलेक्ट दी करंट or the power. From that overhead transmission line, pantograph collect the current from the overhead transmission line or overhead equipment. Then after that, but through the sliding contact, हा जो एरो दाखवलेला आहे हा एरो काय तुमचा त्या लोकोमोटिव्हचा किंवा पेंटोग्राफचा स्लाइडिंग कॉन्टॅक्ट. दॅट मीन्स पेंटोग्राफ collects the current from the overhead equipment through the sliding contact. क्लिअर? पेंटोग्राफचं फंक्शन समजलं का सर्वांना? Yes, miss. Okay. Then after that, third one is your circuit breaker. मेन काय काम असतं सर्किट ब्रेकरचं? काय काम असतं सर्किट ब्रेकरचं? इन जनरलचा क्वेश्चन आहे माझा हा. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर? स्विच गिअर मध्ये तुम्हाला मोस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकरचा स्टडी होता, टाईप पण होते. काय फंक्शन असतं सर्किट ब्रेकरचं इन जनरल सांगा तुम्हाला जे नोन असेल ते. Power cut करतो ते. आपण मग कुठल्या कंडिशन मध्ये? Error आणि fault connection. Okay, whenever there is a fault or high voltage or short circuit, अशी कंडिशन जर अराईज झाली तर त्या केस मध्ये काय होतंय की सर्किट ब्रेकर हा सर्किटला डिस्कनेक्ट करतो. मग इथे मेन काय, दिस सर्किट ब्रेकर इज प्रोव्हाइडेड ऑन द रूफ ऑफ द लोकोमोटिव्ह. त्याची पोझिशन बघा, हा लोकोमोटिव्हचा अप्पर मोस्ट पार्ट आहे. and that circuit breaker is placed on the roof of the locomotive. And the main function of that circuit breaker is disconnect the locomotive. म्हणजे हा जो लोकोमोटिव्ह आहे तो डिस्कनेक्ट करायचा whenever there is a high voltage supply. म्हणजे हे जी रेटिंग असेल ट्रान्सफॉर्मर किंवा ऑनलोड टॅप चेंजरची याच्यापेक्षा जर हाय अमाऊंटचं व्होल्टेज जर तिथे अराईज झालं तर सर्किट ब्रेकर या लोकोमोटिव्हला सप्लाय पासून डिस्कनेक्ट करणार whenever there is a high voltage is arise. Clear? Position कशी आहे? The circuit breaker is placed on the roof of the locomotive and the function of the circuit breaker is disconnect the locomotive from the high voltage. Circuit breaker. Participant reply. Yes, ma'am. Okay. Then after that, next one, this fourth one is the on-load tap changer. On-load tap changer काय करणार आहे? This can vary the output voltage.
म्हणजे इथे ज्या टॅबला तो पॉइंट कनेक्ट असेल, सपोज फर्स्ट टॅबला कनेक्ट असेल तर काहीतरी व्होल्टेज चेंज होईल, सेकंडला अगेन चेंज होईल, थर्डला जशी टॅबची पोझिशन चेंज होईल या अरोची तसं व्होल्टेज लेवल चेंज होणार आहे. अँड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर दी टू कंट्रोल दी स्पीड ऑफ ट्रॅक्शन मोटर. ट्रॅक्शन मोटरचा जर स्पीड कंट्रोल करायचा असेल तर ह्या टॅबची पोझिशन चेंज होईल. जशी टॅबची पोझिशन चेंज होईल व्होल्टेज व्हॅरी होईल, and if the voltage get varied according to that the speed of also that traction motor is varied. Use of tap changer कळालं का? We can vary the output voltage by using the tap changer. We can vary the output voltage, and the purpose of that is the to control the speed of traction motor. Clear? Yes, Clear, miss. participant? Yes, Okay. miss. Then next one is the transformer. आता ही जी काही ट्रॅक्शन मोटर आहे ह्या ओव्हरलोड हो जो काही तुमचा ओएससी आहे, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन, तिथं असणार व्होल्टेज हाय अमाऊंटचं असणार आहे. That high amount of voltage is not directly given to your traction motor. एवढं व्होल्टेजवरती तुमची मोटर बंद नाही होऊ शकत. मग त्याच्यासाठी काय केलंय, देर इज वन ट्रान्सफॉर्मर विच कन्वर्ट किंवा स्टेप डाऊन म्हणू शकतो आपण त्याला, which reduces the voltage up to the utilization level. Transformer is utilized to reduce the voltage up to the utilization level. जेवढी रेटिंग असेल तुमच्या डीसी मोटरची त्या रेटिंगच्या लेवलचं व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर थ्रू रिड्यूस केलं जातं आणि मग या ट्रॅक्शन मोटरला प्रोव्हाइड केलं जातं. दॅट इज बाय मीन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर हाय व्होल्टेज फ्रॉम ओव्हरहेड इक्विपमेंट इज रिड्यूसेस अप टू ए युटिलायझेशन लेवल. क्लिअर? ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन. पार्टिसिपंट ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन कळालं की इथे काय आहे? Yes, miss. ओके. Through the transformer, the voltage from overhead equipment is reduced up to a utilization level, that is the rated voltage of your traction motor. After that, there is a sixth part is your rectifier. Rectifierचं simple work आहे, हा जो AC supply आलाय that AC supply is converted into DC by using DC converter. By using the rectifier, this AC supply is converted into DC supply, or AC voltage is converted into DC voltage. After that, this voltage is provided to your smoothing reactor. The output of this rectifier is pulsating DC, म्हणजे एकदम प्रॉपर स्मूथ DC ऑप्टेन होत नाही at the end of your rectifier. But with the help of this smoothing reactor, we can obtain the smooth DC voltage, that means the constant DC voltage. And further, this smooth DC supply is provided to your traction motor for the to run that motor properly. Clear? समजले सगळ्यांना सगळ्या पार्ट्स वर्किंग प्रिन्सिपल? Participant locomotive block diagram and function of each part understand झाले सर्वांना? Yes, ma'am.